ওপার বাংলা মিলিয়ে লাস্ট 12-13 বছর একজনের প্রতিধ্বনি বা অংশ আমার সব কাজে আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমরা ওনার কাজ খুব নিপুণভাবে ক্লোজলি ফলো করি লন্ডনে, কিন্তু উনি নিজেই হয়তো জানেন না এই কাজ করতে গিয়ে উনি সবার জীবন কিভাবে ছুঁয়ে গেছেন। The tangible and the intangible aspects of the heritage of Bangladesh and what it stands for, the ethos, value and culture. Dakshina in UK and London Durgotsav Committee, which is the biggest outside India, registered charity with the Government of United Kingdom, is delighted to announce that Mrs. Tutli Rahman will today receive a Lifetime Achievement Award, ladies and gentlemen. For her participation, we want a bigger hand. And as we are here today, however big or small the audience is, we thought Robi Priya, which celebrates womanhood, will be incomplete if we don't celebrate Tutli Di. She's a renowned entrepreneur, a fashion designer, and event planner in Bangladesh. A visionary who started many lifestyle trends in the UK. And we are delighted to confer this award as a mark of respect for the pioneering dynamic leadership of this amazing woman. Through the intangible heritage, she's touched the lives of millions of women and people to what wedding planning is today in this country. And I do hope that with time, she will get more awards here and outside India, in the subcontinent, in Europe and beyond. Mrs. Tutli Rahman. Through her many new endeavors, Mrs. Rahman is looking to continue providing support in initiating women empowerment programs, psycho-professional development programs, startup support, and building a bridge connecting Bangladesh heritage and crafts with the international market. She has worked tirelessly over the years in order to uphold Bangladeshi traditional crafts and heritage, and is delighted to continue doing so. And this lifetime charter mark of achievement is awarded to her once again from the chairman and the members of the LDC, Dakshina in United Kingdom, ladies and gentlemen. Good evening, everybody. I'm deeply honored that Ananda Gupta over here, I know him for the last 12 years, and we've done a lot of programs together to get this prestigious award from him. I try my best to help women as much as I can. Now I'm trying to brand Bangladesh because I feel that our heritage and culture is on a decline, and I would like to pick it up as much as I can, with everybody's effort, of course. I can't do it alone. Ananda has come from London recently after 12 years, and he did a program a few days ago which was really well appreciated. It was in Chayanot, and today he's doing another one, and all his endeavors, all his programs, he's done tremendous research on Tagore, and his narrations are excellent. He sings wonderfully, a very good-looking, charming man. I'm very proud of him, and I hope we can see this program today and witness something different. Thank you so much, Anandu. Thank you again for all the appreciation. Thank you. কতদিনের বাত কথার মাঝে কত নামুখ ফুটিয়ে তোলে তারা, সেসব অতীত কেবল ফিরে আসে আকুল বুকে বন্ধ ছিল যারা, বন্ধ বুকের দরজাতে কার টোকা ঠক ঠক। বন্ধু, তুমি দাঁড়িয়ে আছো একা, সুদূর প্রাণে প্রতীক্ষমান আমি, বসে আছি কখন পাবো দেখা। এইভাবে প্রেমের স্রোতে ভেসে চলা কবিমন ফুল ফুটিয়েছেন জীবনের স্তরে স্তরে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তার প্রেম ধরা দিয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। হয়তো সারা জীবন ধরেই প্রেমের কাছে আশ্রয় খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ।
সেই খুঁজে চলায় নিত্য নতুন রূপে প্রেমকে তিনি আবিষ্কার করেছেন একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। চিরপ্রেমিক কবির জীবনে প্রেম তাই শুধু এক মানবিক অনুভূতি নয়, এমন এক অঙ্গীকার যার কাছে বারে বারে ফিরে যেতে হয়েছে কবিকে, আর তাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে কবির সৃজন সম্ভার। বিরসদিন বিরল কাজ প্রবল বিদ্রোহে এসেছো প্রেম এসেছো আজ কি মহা সমারোহে। বিরসদিন বিরল কাজ সাত করে রবীন্দ্রনাথ তার নতুন বৌঠানের নাম দিয়েছিলেন শ্রীমতী হে। হয়তো বহুদিন সেই নাম নিতান্তই অনুচ্চারিত থেকে গেছে। আজকের দিনটা মনে রাখতে হবে, আজকের দিন কাদম্বরী আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এমনই আপন করে ভালোবাসার মধ্যে কখনো কিছু হারায় না। এই কঠোর বিশ্বাসের সামনে মৃত্যু যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বড় নিঃশব্দে। বড় অভিমানে চলে গেলেন কবির নতুন বৌঠান, রেখে গেলেন গোপন বেদনার অশ্রুবিন্দুটুকুর মতো এক অমলিন ভালোবাসার স্বচ্ছ অনুভূতি, যা আজও প্রেমিক পরাণকে
আর্দ্র করে। আমার প্রাণের পরে চলে গেল বসন্তের বাতাসটুকুর মতো, সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে। ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত প্রাণের পরে চলে গেল কে? সে চলে গেল বলে গেল না, সে কোথায় গেল ফিরে এলো না। সে যেতে যেতে চেয়ে গেল কি যেন গেয়ে গেল। তাই আপন মনে বসে আছি কুসুম বনেতে, তাই আপন মনে বসে আছি কুসুম বনেতে। সে ঢেউয়ের মতন ভেসে গেছে চাঁদের আলোর দেশে গেছে, যেখান দিয়ে ভেসে গেছে হাসি তার রেখে গেছে রে। মনে হলো আখির কোণে আমায় যেন ডেকে গেছে সে। আমি কোথায় যাব, কোথায় যাব ভাবতেছি তাই একলা বসে। সে চাঁদের চোখে গুলিয়ে গেল ঘুমের ঘোর। সে প্রাণের কোথায় দুলিয়ে গেল
আজ যে মহিলারা আজ আবার জীবন্ত হয়ে এসেছেন, তাদের সকলে একটি ডাকনাম ছিল, শ্রীমতী হে বা হেকেটি বা নতুন বৌঠান। এবার রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী বা ছুটি। রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হলো আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে কুষ্টিয়া থেকে বেরিয়ে জোড়াসাঁক হয়ে গেছে। একটা বড় খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ, আর তোমার পাশে বেলি আর খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটু একটু আদর করলাম আর বললাম, ছোট বউ, মনে রেখো আজ রবিবার রাত্রিরে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বিলেত থেকে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করব তুমি দেখতে পেয়েছিলে কিনা। এই চিঠির সাথে কবির পাঠানো এক মুঠো আলো সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল মৃণালিনীর মুখে। বধূ কোন আলো লাগলো লাগলো চোখে, লাগলো চোখে বধূ কোন। মনে সঙ্গীত চির দুঃখ রাতে প্রহাবকিনীর জনে শয়ন পাতি। সুন্দর হে সুন্দর হে পরমানখানি তব মানব হে অবমানব হে অবগুণ্ঠন ছায়া বুঝায় দিয়ে, অবগুণ্ঠন ছায়া বুঝায় দিয়ে, আরো লজ্জিত স্মিত মুখ শুভ আলোকে বধূ ও আলো লাগলো লাগলো চোখে। মাত্র 29 বছর বয়সে চলে গেলেন মৃণালিনী। রেখে গেলেন এমন এক শূন্যতা যা জীবনের প্রান্তে পৌঁছে কবি ব্যক্ত করেছেন মৈত্রেয়ী দেবীকে।
বেদনার্ত হৃদয়ে সেই অভাববোধের কথা অকপট জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তো জীবনে বহু সময় এই শূন্যতার মধ্যেও এক নিবিড় পূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করেছে কবিগুরুর মন। বারে বারে সব চিঠিতে থাকতো ছুটি, ভাই ছুটি। যেন ছুটি নিয়ে ছুটির কাছে গুরুদেবের মন বারে বারে চলে যেতে চাইতো। বহুবার প্রসব, অসুস্থতা, হাইসিস, তারপর বিভিন্ন রকমের রোগ নিয়ে মৃত্যুশয্যায় মৃণালিনী চলে গেলেন। রেখে গেলেন তার একটি বিন্দু হাসি, ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে রক্তকরবিতে। ভালোবাসি 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 এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি ভালোবাসি ভালোবাসি আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা মাঝে দিগন্তে কার কালো আখি আখির জলে যায় বাঁশি ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি। সেই সুরে সাগর কুলে বাঁধন খুলে অতল রোদন উঠে দুলে সেই সুরে মাঝে মনে অকারণে ভুলে যাওয়া গানের বাণী ভোলা দিনের কাঁদন হাসি ভালোবাসি 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 ভালোবাসি। অন্নপূর্ণা বা আন্না চলে আসে তখনকার যুগে মহারাষ্ট্রিয়ান পরিবারের কাপড় পরার একটি ধরন। কারণ আজকের যে শাড়ি পরার স্টাইল, সেটা কিন্তু এনেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং কাদম্বরী দেবী, যাদের দিয়ে আমরা শুরু করলাম। আর আজকের দিনে উনি চলে গিয়েছিলেন। কথার পরে কথার পরে কথা, গানের পরে গানের পরে গান। তুমি কবি অনন্ত বাহক, ভরিয়ে তোলো আমার মনোপ্রাণ। তুমি কবি প্রথম যখন এলে, সবুজ পাতায় ফুটল তখন ভোর। তোমার স্পর্শ কত না পথ বেয়ে জাগায় গানে তোমার গানের ঘোর। তোমার জন্য আমার ভালোবাসা গড়ে তোলে শূন্য বুকে ঘর।
তোমার কথা ভুলতে পারিনে যে আমি তোমার আন্না তার খাড়া। প্রথমবার বিলেতে যাওয়ার আগে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ কবিকে পাঠিয়ে দিলেন বোম্বেতে, বন্ধু আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের বাড়িতে। 17 বছরের রবীন্দ্রনাথকে দেখে এক অন্যরকম অনুভূতি জেগেছিল বাড়ির ছোট মেয়ে আন্নার মনে। একদিন আন্না রবীন্দ্রনাথকে বললেন তাকে নতুন একটা নাম দিতে, যে নামে শুধু রবি তাকে ডাকবে। কবি নাম দিলেন নলিনী। কৈশোরের সলজ্জ স্পর্শ কবির মনে সেদিন জাগিয়ে তুলেছিল এক তীব্র অনুরণন। আরেক দিনের ঘটনা, জ্যোৎস্নায় ভিজে যাচ্ছে কবির ঘর। ঠোঁটের কোণে রহস্যঘেরা হাসি ঝুলিয়ে ঘরে প্রবেশ করল আন্না। হাতের দস্তানাটিকে সামনে দেখিয়ে বলল, যে পুরুষ ঘুমন্ত কুমারীর দস্তানা চুরি করতে পারে সেই পায় কুমারীকে চুম্বন করার অধিকার। আন্নাকে কখনোই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি কবি। তাই তো স্মৃতিপটে বারে বারেই ফিরে এসেছে কৈশোরের সেই বিনিময়, যাকে স্বর্গীয় ভাষায় প্রেম বলেই অভিহিত করা হয়। স্বপ্নের মতোই সে সুন্দর এবং সত্যরূপে সার্থক। যে ছিল আমার স্বপ্ন চারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি, তারে বুঝিতে পারিনি। দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে, ওগো যে ছিল আমার স্বপ্ন চারিণী। শুভক্ষণে কাছে ডাকিলে লজ্জা আমার ঢাকিলে গো, তোমার সহজে পেরেছি বুঝিতে, যে ছিল আমার স্বপ্ন চারিণী। কে মোরে ফিরাবে অনাদরে, কে মোরে ডাকিবে কাছে, কাহারো প্রেমের বেদনায় আমারও মূল্য আছে, ওগো কে মোরে ডাকিবে কাছে। এ নিরন্তর সংশয়ে হায়, এ নিরন্তর সংশয়ে হায়, পারিনে যুঝিতে আমি তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে, ওগো যে ছিল আমার স্বপ্ন চারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি, তারে বুঝিতে পারিনি।
দেশে পাড়ি দিলেন রবি। চারিদিকের গাছপালা ফুল সবই যেন ছবি। কিশোর মনে অবাক প্রতিক্ষণ খুঁজে বেড়ায় মনের আপনজন। ছোট্ট মেয়ে, আমার নাতনিদের মতো ছোট্ট মেয়ে লুসি স্কট নাম তার। কিশোর রবির অমোঘ পরিণাম, অনেক ভিড়ে চোখ মেলায় যে দায়। মেয়েটি তাকে ভালোবাসতে চায়। তার ডাকনাম ছিল মিস এল। দুজনে দেখা হলো মধুজামিনী রে, কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে মধু জামিনী রে, দুজনে দেখা হলো মধু জামিনী রে, দুজনে দেখা হলো। নিকুঞ্জে দক্ষিণাবায় করিছে আয় আয়, নিকুঞ্জে দক্ষিণাবায় করিছে হায় হায়, লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ধীরে ধীরে মধু জামিনী রে, দুজনে দেখা হলো। দুজনে রাখি বাড়ি গোপনে গেল বয়ে, দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে, আর তো হলো না দেখা জগতে দোহে একা, আর তো হলো না দেখা জগতে দোহে একা, চিরদিন ছাড়া ছাড়ি চিরদিন ছাড়া ছাড়ি যমুনা তীরে মধু জামিনী রে, দুজনে দেখা হলো। লন্ডনে স্কট পরিবারের অতিথি হলেন রবীন্দ্রনাথ। ডক্টর স্কট এবং মিসেস স্কটের 4 মেয়ে। বড় মেয়ে মিস কে, মেজ মেয়ে মিস জে, সেজ মেয়ে মিস এ, আর ছোট মেয়ে মিস এল অর্থাৎ লুসি। কবি সবার মধ্য থেকে আলাদা করে বেছে নিলেন লুসিকে। রবি তার জন্য লেখেন কবিতা, গান, আর লুসির চোখে জল।
রবির কথায় কবিতায় কোথায় যেন হারিয়ে যায় সে হারিয়ে যাওয়ায় আছে এক অনাবিল আনন্দ। শুনিল সাগরে শ্যামল কিনারে, দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীন রে, তুলনাহীন রে। এ কথা কভুয়া পারে না ঘুচিতে, আছে সে নিখিলে মাধুরী রুচিতে। এ কথা শিখানু যে আমার বিনারে, গানেতে চিনালে সে চির চিনারে। দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীন রে, তুলনাহীন রে। সে কথা সুরে সুরে ছড়াবো পিছনে, স্বপ্ন ফসলে বিছনে বিছনে। মধুপ কুঞ্জে সে লহরী তুলিবে, কুসুম কুঞ্জে সে পবন দুলিবে, ঝরিবে শ্রাবণে বাদল সিঁচনে। শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে, স্মরণ বেদনার মরণে আকাশে। চোখিতে ক্ষণে ক্ষণে পাবো যে তাহারে, মনে কে দাঁড়ায় বেহাগে বাহারে। দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীন রে, তুলনাহীন রে। লন্ডন থেকে চলে যাই অদূর ওরিয়েন্ট। যেমন করে বয়ে যাচ্ছে নদী, যেমন করে বয়ে যাচ্ছে জল, কবিও যে তেমনি বয়ে যান প্রেমের স্রোতে নীরব কোলাহল। কবি তখন অনেক দূরের দেশে, কবির তখন বিশ্বজোড়া নাম। কিশোরী মেয়ে তুমি ওয়াদা কোরা, ভাবছে কবে পূর্বে মনস্কাম। কবি তখন জাপানে কেটি কলেজে বক্তৃতা দিতে এলেন মধ্যবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ। দীপ্ত হিরণময় কণ্ঠে
একদিকে ঝরে পড়ল প্রবল আত্মবিশ্বাস, অন্যদিকে এক অমল শুদ্ধতায় মুগ্ধ হলেন সবাই। মুগ্ধ হলো আরও একটি মেয়ে, কলেজ ছাত্রী তমি ওয়াদা করা। ডক্টর নারুসের আমন্ত্রণে কারু যাওয়া পাহাড়পুরের রোমান্টিক পরিবেশে কলেজ ছাত্রীদের সাথে ভ্রমণসঙ্গী হলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি রইলেন পাহাড়ের ওপরে মিটসুচিরা নামের একটি হোটেলে। সাহস করে হাতে বনফুলের গুচ্ছ নিয়ে একদিন কবির সামনে এসে দাঁড়ালো তমি। তার চোখের অব্যক্ত ভাষা পড়ে নিতে অসুবিধা হলো না রবীন্দ্রনাথের। এরপর থেকে মাঝে মধ্যেই তমির ডাক পড়ত কবির ইংরেজি কবিতাগুলি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে সকলকে শোনানোর জন্য। এক অনন্য মেলবন্ধন রচিত হলো কবি ও তমির মধ্যে। তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার, কত রঙে রং করা, রঙে রঙে রং করা। তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার, কত রঙে রং করা, রঙে রঙে রং করা। তার হাতে ছিল মোর সাথে ছিল দুঃখের ফলের ভার, অশ্রুর রসে ভরা, রসে রসে ভরা। তার হাতে ছিল সে সুন্দরী, এসো 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 না বদল করি। সহসা আসিল কহিল সে সুন্দরী, এসো 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 না বদল করি। মুখ পানে তার চাহিলাম, মরি মরি হৃদয় আসে মনোহরা। তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার, কত রঙে রং করা, রঙে রঙে রং করা। হাতে ছিল
চলে গেল তোরা, সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা। মনে রাখবেন, জাপানেও তার এক তোমি ওয়াদাকোরা, সে কিন্তু একজন খুব ইলাস্ট্রিয়াস মোমেন্ট ছিলেন। তার চিঠি, তার গল্প, তার গুরুদেবের জাপানিতে অনুবাদ আজও আমরা কান পেতলে পাব টোকিও এবং ওসাকাতে। বিজয়া, মনের সাথে মন মিলেছে যাওয়া আসার পথে, নীল আকাশে ভাসছে আলো 7টি রঙের রথে। আমার পিয়ানোর টিচার তখনও আসেননি। লাল ভেলভেটে মোড়া পুরো ড্রয়িং রুমে, সাদা 7 শ্বেত পাথরের ফায়ারপ্লেস, আমার সামনে ফরাসি ভাষায় খোলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ। আমি অঝরে কেঁদে চলেছি, আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমার যৌবন। তোমার ঘরেতে নাথ কোনোদিন কি পাব স্থান, কোন ভাবনায় কবির মনে উথাল পাথাল হওয়া, বন্ধ ঘরের অন্দরেতে যায় না তাকে পাওয়া। অস্ত রবির রাঙা ভায় গাইবে পাখি গান, ও কাম্প তার কবিকে তাই একলা পেতে চান। আর্জেন্টিনায় থাকাকালীন রবির সাথে দেখা হয়েছিল সেখানকার রাজধানী বুয়েনোস আইরিস নিবাসী এক অসাধারণ নারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাথে। কবির সাথে পরিচয়ের পূর্বে তিনি পড়েছিলেন ফার্সি ভাষায় অনুবাদকৃত গীতাঞ্জলি। ব্যক্তিগত জীবনে হতাশাগ্রস্ত ওকাম্পো রবীন্দ্র সান্নিধ্যে পেলেন তার আশ্রয়। কবিও তাঁর ষাটোর্ধ্ব জীবনে খুঁজে পেলেন তাঁর বিজয়াকে। এসো এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে, বাহির হয়ে এসো, বাহির হয়ে এসো, তুমি যে আছো অন্তরে, এসো আমার ঘরে, এসো এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে।
দিলে আশার অরূপ মানি আগুন বাতাসে মনের আকুল নিঃশ্বাসে এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো এসো বুকের ভরে এসো আমার ঘরে এসো এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে পেরুর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন কবি। খবর পৌঁছল ওকাম্পোর কাছে। কবি যখন অসুস্থ তার সঙ্গেই থাকতেন ওকাম্পো। উল্লেখযোগ্য যে অসুস্থ কবির বসবাসের জন্য প্লাতা নদীর ধারে মিরাল রিও নামের বাড়িটি নিজের হীরের টাকা বিক্রি করে ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি। এক নিবিড় আশ্রয়ের জন্য কবির কাছে ব্যাকুল মনে বসে থাকতেন কবির বিজয়া। সেই অন্তহীন অপেক্ষাতেই বসন্তের মতোই চিরকাঙাল হতে চায় এই মন। বিজয়ায় পুরবিতে বারে বারে ফিরে আসে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। আমার পরাণে যে গান বাজিছে তাহার তালটি শিখো তোমার চরণ মঞ্জিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। ধরিয়া রাখিও সোহাগে আদরে আমার মুখর পাখি তোমার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। মনে করে সখী বাঁধিয়া রাখিও আমার হাতের রাখি তোমার কনক কঙ্কণে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। আমারও রথ
লেডি রানুকে আমি নিজে দেখেছি বহুবার আমাদের বাড়িতে আসতে খুব ছোটবেলায়। গুরুদেবের শেষ জীবনে কিছু নারী তার জীবনে আসে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে, বা আমরা যেটা বুঝি চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে। লেডি রানু মুখোপাধ্যায় আমার জ্যাঠার কাছে আসতেন, তাকে নিয়ে আমাদের পরের কেউ। অনেক কথা বলা যায় না জানি, তবুও সে তো মনে বসত করে। সেসব কথায় অকুল দরিয়ায় মনু যেন অন্য বসত গড়ে। সেসব কথা বুঝতে পারেন কবি, সেসব কথা বলতে পারেন তিনি। কবি যে তার আপন ভানু দাদা, আমরা তাকে রানু বলেই চিনি। লেডি রানু মুখোপাধ্যায়। ছোট্ট মেয়ে রানু চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে চোখে না দেখলেও মনের ঘরে কবির ছবি ফুটিয়ে তুলছে এই ছোট্ট রানু। ইতিমধ্যে 11টা চিঠির 7টি চিঠিরই উত্তর দিয়েছেন কবি। কোনোদিন চিরসখার মতো সে ছেড়ে যায়নি। কবিকন্যা বেলার প্রয়াণের দিনটিতে বিকেলবেলায় ল্যান্সডাউন রোডে রানুর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন তিনি। অজস্র আবদারে, স্নেহের নির্দেশে কখনোই ব্যস্ত হতেন না কবি। রানুর আবির্ভাবে কবির মধ্যবয়সী মনেও যেন লেগেছিল বসন্তের ছোঁয়া। বিয়ে ঠিক হলো রানুর। কবির মনে মৃদু অসন্তোষ। খুব প্রাণের কিছু হাতছাড়া হবার উপক্রম হলে যেমনটি হয় ঠিক তেমন। রানুও তার ভানুদাদার জন্য ব্যাকুল। তার মনের সমস্ত আনন্দ পাখি হয়ে আকাশে ডানা মেলতে পারে তার ভানুদাদার জন্য। সময় কি আশ্চর্য মহিমাময়! তাই সেই নিরিখেই বদলে যায় প্রেমের প্রেক্ষাপট। চিরসখা হে ছেড়ো না মোরে, ছেড়ো না চিরসখা হে জন সজনে সঙ্গে রহ চিরসখা হে ছেড়ো না মোরে, ছেড়ো না।
হেমন্তবালা দেবী। রবীন্দ্রনাথ যাকে নাম দিয়েছিলেন জোনাকি, যার অন্তরের সৃষ্টিশীলতার কাছে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন স্বয়ং রবি ঠাকুর। হেমন্তবালার মনের মধ্যে 20 শতকের এক দৃপ্ত শিক্ষিত মানুষের বাস ছিল। শুধুমাত্র মেয়ে মানুষের ঘেরাটোপে হেমন্তবালাকে বাঁধা যায়নি কখনোই। তাই সেই শতাব্দীর সবচেয়ে সেরা মানুষের অটুট সখ্য ও সম্মান পেয়েছিলেন তিনি, যে সম্মান দেওয়ার সাধ্য সেই সময়ের অন্দরমহলের ছিল না। চিঠি তো কতই আসতো, অক্ষরের বন্ধনে দৃঢ় হতো লেখক পাঠক সম্পর্ক। পত্রপ্রাপক যখন রবীন্দ্রনাথ, তখন শব্দের সুবাসিত প্রয়োগ হতো বেশ ভালো রকম। সুধীরচন্দ্র করের ছিল হরেক রকম কাজ। অনেক সময় যত্ন করে লেখা বেয়ারিং চিঠি গ্রহণের দায়িত্ব বহন করতে তো তাকেই। এইসব চিঠি চাপাটের জন্য ছিল পাগলা ফাইল। সেই ফাইল থেকে হেমন্তবালা চিঠি কেমন করে রবি ঠাকুরের মর্মে প্রবেশ করল সে গল্প তো আছেই। দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে একটি ফিটন গাড়ি। তার মধ্যে বসে একটি বিধবা মহিলা অঝরে কাঁদছেন এবং সেই চোখের জলে ভেজা চিঠির একটি একটি করে গুরুদেবকে পাঠাচ্ছেন। হেমন্তবালা একজন লেখিকা ছিলেন। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত তাকে অক্ষরের মধ্যে শান্তি খুঁজতে শিখিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার আকর্ষণ রবীন্দ্র সাহিত্য পড়েই। দুই অসমবয়সী মানুষের মাঝে ছিল অক্ষরের সেতু, এক আশ্চর্য বন্ধন। 10 বছরে 164টা চিঠি নেহাত কম কথা নয়। হেমন্তবালার রবীন্দ্রনাথকে লেখা অনেকগুলি চিঠির আবার পাওয়াও যায় না, না হলে চিঠির সংখ্যা হয়তো আরো বেড়ে যেত। চিঠিগুলিতে শুধু ভাব আবেগের প্রকাশ ছিল না, ছিল বিতর্ক ও মত বিনিময়। হেমন্তবালার সঙ্গে পত্র বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে পৌত্তলিকতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক মূল্যবান মতামত উঠে এসেছে, যেগুলো আমরা বইয়ে পাই না। হেমন্তবালা তার শেষ জীবনের স্মৃতি জোনাকি। তাকে জোনাকি বলে ডাকতেন রবীন্দ্রনাথ। Like a firefly, her letters used to come as sparks in his fading life. হেমন্তবালার চিঠিগুলিতে এক অচেনা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের চিনতে সাহায্য করে। আধার সাজে
অন্তহীন পথে হেঁটে চলেছেন কবি। বিভিন্ন বয়সের রবীন্দ্রনাথকে দেখছি জীবনের পথে এগিয়ে চলার প্রবল তাগিদ সমস্ত বাধাকে প্রতিহত করে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলে। সেই চেতনায় চোখ মেলেছেন কবি, সুর দিয়েছেন তিনি। অন্তরের নীরব কথাটুকু ভাষা পেয়েছে তার ছোঁয়ায়। সেই চলার পথে উষ্ণ আশ্রয়টুকুর অন্বেষণ কবির মনকে উদ্দীপিত করেছেন বারংবার। সহজ ও স্বাভাবিক ছন্দে প্রেমের হাতে ধরা দিয়েছেন তিনি। তাই তো কবির জীবনে প্রেমও এসেছেন নানা পর্বে, নানা ছন্দে, নানা গন্ধে, নানা চরিত্রে, নানা আঙ্গিকে, তার রবিপ্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। এই যে আজকে আমরা এই মহিলাদের স্মৃতি নিয়ে এলাম, এদের কিন্তু আপনারা ভুলে যাবেন না। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের চর্চা অনেক স্বচ্ছভাবে, অনেক বেশি মাত্রায়, খুব বড় মাপে হয়। তার মধ্যে আমাদের এই অল্প ক্ষুদ্র নিবেদন। আকাশে
রবিপ্রিয়ার যে সমস্ত কোঅর্ডিনেশন এবং কোরিওগ্রাফি এবং সব এদেরকে একসাথে করে আমাদের এরা সবাই বন্ধু লোক এনেছেন আসাদ খান। আসাদকে একটি বড় হাততালি দিয়ে মঞ্চে ডেকে নেব। প্রথমে আমি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকের অনুষ্ঠানটিতে আপনারা এত মুগ্ধ হয়ে হয়তো বা আমার মতো প্রোগ্রামটি এনজয় করেছেন। আমি বেশি কথা বলবো না, আমি জাস্ট আমাদের আজকের যে ফ্যাশন কোরিওগ্রাফি আমরা ক্যারেক্টার প্রেজেন্টেশন করেছি, এটা আমি আর সায়েদ রুমা আপু একসাথে কাজটি করেছি। আর মডেল হিসেবে আমাদের এখানে বাংলাদেশের টপ মডেল যারা আছেন তারাই এখানে ক্যারেক্টার প্রেজেন্টেশন করেছে। রবি প্রিয়া, যাদের আমরা মানে খুব একটা আমরা হয়তোবা জানি না, কিন্তু আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে এবং প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এবং নাচের মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে আমরা একটু জানতে পারলাম হয়তো। প্রোগ্রামে সুন্দর মেকওভার করেছে পারভেজ এবং অর্ক। মডেলদের ক্যারেক্টার প্রেজেন্টেশনে কস্টিউম করেছে ওয়ারেজ, স্টেজটি ডেকোরেশন করেছে আসাদুল্লাহ বাবু। আমি অবশ্যই থ্যাঙ্কস জানাতে চাই মিডিয়া পার্টনার RTVকে এবং লেকশোর হোটেলকে, এবং আমার টিম এই পুরো ইভেন্টটা করেছে আসাদ খান প্রোডাকশনের পুরো যারা ছিল সাথে, তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার বড়দা আনন্দ আরবি গুপ্তা। আমি RTVর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে তারা সব কিছু সময় ছেড়ে এতগুলো ক্যামেরা নিয়ে এখানে এসে এটি তুলে ধরেছেন। আমি সব মডেলদের, সব বন্ধুদের এখানে ভালোবাসা ও ধন্যবাদ। নমস্কার, শুভরাত্রি।